गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रांनो. आजचा आपला व्हिडिओ आहे एम्बेडेड वर्कशॉपच्या बाबतीत. आमच्या कॉलेजमध्ये काही दिवसापूर्वी एम्बेडेडचं एक वर्कशॉप ट्रॉनिक्स या कंपनीतर्फे घेण्यात आलं होतं. त्यामध्ये आमच्या स्टुडंटना इलेक्ट्रॉनिकच्या विशेषतः खूप सारा फायदा झाला. त्याच्यामध्ये त्यांनी खूप सारे स्किल गेन केले. PCB डिझाईन काय असतं, त्याच्याबरोबर डिझायनिंग कशी करायची, वेगवेगळ्या कंपोनंट्सला माउंट कसं करायचं, ह्या सगळ्या गोष्टीचा आढावा त्यांनी घेतला. त्यांना मुलांना स्किल गेन करण्यास मदत केली. हे सर्व मुलांच्या 5 दिवसाचा प्रवासच्यात जो त्यांनी ट्रॉनिकच्या मदतीने केला, ह्याची पूर्ण कंप्लीट व्हिडिओ आज आपण तुम्हाला ह्या व्हिडिओच्या मार्फत दाखवत आहे. ज्याच्यामध्ये त्यांचे जे एक्सपर्ट होते त्यांनी खूप सारे थिअरीबरोबर प्रॅक्टिकल नॉलेजसुद्धा मुलांना दिले. At the same time, that is anything or bad thing. But it's upon the people what so what 60 and 10 on 50. They are getting more numbers. So when you think one group another job, that's what it is. Security point like government jobs and that is almost over. Even And myself is Abhishek Gadve, and here Tarun Nayak, Shubham Kole, Shubham Chaudhary, and Om Kale. We are representing our project. Here it is, Magnet Center.
this meant so much in the airport and real model are there one model and system model and also sensor. The sensor is a vibration sensor. And it is on our project. We use a transformer. This transformer we take the input from direct AC current to power. Now to which is the Arduino. In Arduino model, you take a Today, everyone, my name is Diksha Rimho. We all are from third year electronics department student. Today we are going to represent our project. And project is Rain Sensor Drawing. We create this project based on the knowledge of electronics. We attend this workshop from since 5 days ago. In this workshop, we learn about PCB design, software operating, etching, pulling, cutting, and etc. Based on this knowledge, we create this project. The project working of this project is explained by Anush. Sir, in this workshop, we design sensor model vision. Then uses for using different type of sensors. And also we made Arduino for PCB. It is a replica of the master Arduino board. We use Arduino IC for insert Arduino board and work the sensor. Next, the sensor working of sensor explained by Rachit. In this, we use ring sensor, in which when we drop the water on the sensor will get activated, and we use sunroof here, in which we turn off it. So, तर मग जो आम्ही हा रेन डिटेक्शन मॉडेल हा आहे तर हा आपण म्हणजे सनरूफ साठी करू शकतो. म्हणजे ज्या टाइमला पाऊस हा गाडीवरती पडेल त्या टाइमला सनरूफ ही ऑटोमॅटिकली ऑफ होईल. आणि म्हणजे ऍग्रिकल्चर ठिकाणी म्हणजे आता ज्या ठिकाणी आपण आता वेगवेगळ्या वगैरे तिथं लावतो, जर पावसाचा एकदम जास्त असल्यानंतर त्याच्याला इफेक्ट पडतो, त्या टाइमला आपण ऑटोमॅटिक शकतो किंवा कापूस वगैरे अशा ठिकाणी. वगैरे त्या ठिकाणी सर कारचे मिरर्स आहेत त्यावर पाणी साचल्यानंतर तिथं ऑटोमॅटिक वायपिंग सेन्सर लावू करेक्ट आणि होम ऑटोमेशन मध्ये पण त्याचा यूज होतो. हो जसे की कपडे सुकवणे वगैरे त्या ठिकाणी. करेक्ट थँक्यू. थँक्यू सर. Good morning, I am Tanvi Bhatti. This project is a collaborative effort of our team members Neha Sarva, Payal Maite, Shweta Wankhede and Shweta Pawar. Together we have developed our skills in coding, electronic and also design. Here is the flow-based sensor system. It monitors the water level in tanks. It helps us to detect the shortages and overflow by using the real-time आपण सेन्सर मॉड्यूल हा या प्रोडक्ट ॲपवरती डिझाईन केलेला आहे. त्याची ही स्केमॅटिक डायग्राम आहे. देन आपण त्याचा PCB लेआउट केलेला आहे. देन त्याची ही 3D व्हिज्युअलायझर आहे. याच्या थ्रू आपण बघू शकतो की आपलं जे सर्किट आपण बिल्ड केलं आहे ते ब्राईट आहे की नाही. देन त्याच्या आपण सर्किट ॲक्च्युअल मॉडेल हा ॲक्च्युअल आपला डेमॉन्स्ट्रेशन आहे. So here we have used a transformer which supplies 230 volts voltage to the circuit, and this is the Arduino Uno which is used as a programmer in this PC, and this is the Arduino Uno which is been constructed by us, developed. This is the actual model sensor and which has been showed here, which is developed by us, and this is the LED which shows the output in digital form by yes or no. LCD, and this is the actual water sensor which has been placed in the tankers which detects the water level. As we can see that the power supply is given to the transformer which shows the output. If we place this in the water with the empty tank, it shows no water in our LCD, and if the water level is detected by the sensor, then it shows
If there is no water in the tank, the LCD shows no water, and if the water is detected by the sensor, then it shows the water present. This is how the circuit works. And for this we use the liquid crystal library to store the Our project is floor sensor using IoT and relay. My team members are Akshay Kambale, Jay Piyush Nimbarte, Ved Parsura. सर इथं आपण यूज केलेले कॉम्पोनेंट्स मध्ये आपल्या बोर्डचा जो स्टेप डाऊन रेक्टिफायर केलेला आहे त्यानंतर जे ऑलरेडी मॅन्युफॅक्चर ऑर्डिनरी केलं आहे ॲज अ प्रोग्राम सर्किट त्यानंतर इथे यूज केलेला आहे आपण जो सेल्फ डिझाईन PCB वर ऑर्डिनर तयार केलेला आहे आणि त्याला आपण LCD बोर्ड रिले मॉड्यूल आणि सेन्सर मॉड्यूल कनेक्ट केलेले आहे. सर याचं वर्किंग असं आहे की आपण जेव्हा आपलं डे टू डे लाईफमध्ये आपण ते आपले वॉटर लेवल टँक्स असतात इंडस्ट्रियल लेवल म्हणा किंवा हाऊस होल्ड लेवलला तर एक्सेस वॉटर जेव्हा फ्लो होतं त्यामुळे वॉटर वेस्टेज जास्त होतं ते कंट्रोल या सर्किटने आपण करू शकतो. तर पियुष आता हे करून टाकू. आता आपली जी मोटर आहे ती अगोदर पहिले भरलेली आहे तेव्हा सगळं सर्किट जे आहे ते बंद राहणार आणि जेव्हा आपलं टँक रिकामी होणार तेव्हा आपलं सेन्सर ऑन होणार आणि जे आपलं रिले मधलं जे आपण मोटर दिलेली आहे ते ऑन होणार आणि टँक फुल होणार. जेव्हा टँक फुल झाली परत हे पूर्ण सर्किट बंद होणार आणि अशा प्रकारे काम करणार. हे आपलं हाऊस होल्ड मध्ये आणि इंडस्ट्रियल मध्ये युज होऊ शकतो. इंडस्ट्रीमध्ये कसं यूज करू शकता? सर इंडस्ट्रीला जसं वॉटर लेवल टँक्स असतात सर कुलिंग सिस्टमसाठी किंवा त्याच्यासाठी तर तिथं पण आपण वॉटर लेवलच्या टँक्सला जे एक्सेस वॉटर हे नको व्हायला त्यामुळे आपण हे सर्किट तिथं वापरू शकतो. किंवा इंडस्ट्रीमध्ये मोटरसाठी ऑइल असतं, ऑइलचे पण टँक असतात, तर याच्या रिव्हर्स ऑपरेशन असतं. तिथं ऑइलची लेवल जर कमी झाली तर आपल्याला ते करता आलं पाहिजे. आणि सर ह्याच्या वर्कशॉपमध्ये आम्हाला PCB कसे डिझाईन केले जातात त्याला डिझाईन करण्याचे प्रोसेस काय असतात कोणकोणते सॉफ्टवेअर त्याला वापरले जातात कोडिंग कशा प्रकारे केले जाते त्यानंतर कॉम्पोनंट्स आपण रिअल लाईफ मध्ये काय आम्ही इम्प्लिमेंट करून ते बघायला भेटून रिअल टाइम कसं. प्रत्येक कॉम्पोनंटची डिटेलमध्ये इन्फॉर्मेशन. आणि सर हे जे आहे ॲज अ लास्ट स्टुडंट म्हणून आम्ही तुम्ही याला इम्प्लिमेंट करून अजून काही वेगळे सर्किट करू शकतो. या वर्कशॉप मला इंटरेस्टिंग पार्ट पण झालं. थँक्यू.